The question is, we need to find that RMS value of root of 8 minus 4x square between x equal to 0 and x equal to 2. The solution equal to y equal to root of 8 minus 4x square over 0 comma 2. We find that RMS. The formula for RMS is root of MSV. What is that? R is nothing but a root. MSV. MSV is nothing but a mean square value. So we are writing as a mean. First you are writing as the MSV. That is nothing but, what is the formula? 1 by b minus a. Integral is from a to b. Y square into dx. Second as 1. So here we need to find y square. But it is given as a y. మనకి ఇచ్చింది y ఇచ్చినాడు. మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే y square కనుక్కోవాలి. So y equal to root of 8 minus 4x square. Squaring on both sides. That is squaring on both sides. So therefore we get that is y square is equal to root of 8 minus 4x square whole square. Square root cancel అవుతుంది. ఇంకా నీకు ఏం మిగులుతుందంటే y square equal to 8 minus 4x square. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఏమిటంటే y square కావాలి, y square కనుక్కున్నాం. టేకన్ యాస్ 2. సో y square equal to 8 minus 4x square. 8 minus 4x square, that is why 8 minus 4x square. And what are the limits? The limits are 0 to 2. 0 to 2. So therefore, we are writing as a formula, that is MSV equal to, so what is the formula? MSV is equal to MSV equal to 1 by b minus a, integral is from a to b, y square into dx. That is 1 by b minus a. We compare to that, this is a to b. That is nothing but 2 minus 0. Integral is from 0 to 2. Y square. What is the value of y square? The y square equal to 8 minus 4x square. And we written as a formula, that is integration of k into dx. That is nothing but a kx. Integration of dx. K is a constant taken as outside. We get the kx. And integration of x square. Nothing but x cubed by 3. That is, the formula is x power of n plus 1 by n plus 1. So we get that 1 by b minus a, that is 1 by 2. That is 1 by 2 into integral is from 0 to 2, 8 minus 4x square. This is a value into dx. So we get that 1 by 2 into integration of 8, nothing but 8x, 4x square, nothing but 4x cubed by 3. And what are the limits? The limits from 0 to 2. Okay, so we substitute that upper limit minus lower limit. So substitute upper limit minus lower limit. So upper limit value is equal to 2 and the lower limit value equal to 0. So we get that 1 by 2 into 8 into 2 minus 4 into 2 cubed by 3. This is the upper limit. X equal to 2. We substitute that x is equal to 2. Minus lower limit. What is the lower limit value? Lower limit equal to 0. That is 8 into 0 minus 4 into 0 cubed by 0. 3. So this value becomes to 0. This is 0. So that is 1 by 2 into 8 into 2
minus 4 into 2 cubed, 8 by 3 minus 0. So this is equal to 1 by 2 into 8 into 2 minus 4 into 8 by 3. 8 can be taken as a common. So for easy simplification, take 8 as a common. 8 కామన్ తీస్తాం. ఇంకా మనకి ఏం మిగులుతుంది? ఇక్కడ మనకు 2 మిగులుతుంది. ఇది ఎంత మిగులుతుంది అంటే 4 by 3. సో 2 1 జార్ 2 4 జార్. సో 3 2 6, 6లోంచి 4 పోతుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4 into 2 by 3. 4 into 2 by 3 is nothing but 8 by 3. Therefore, MSV equal to, what is the value of MSV? 8 by 3. But we need to find RMS. Nothing but a root of MSV. Nothing but root of 8 by 3. Okay. So, ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చినాడంటే, so just we recall the problem. RMS value of root of 8 minus 4x square between x equal to 0, x equal to 2 కనుక్కోమన్నాడు. మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏమంటే y equal to root of 8 minus 4x square over 0 to 2. సో RMS అంటే మనకు మెయిన్ ఫార్ములా ఏమంటే రూట్ ఆఫ్ MSV. సో MSV అంటే ఏమొస్తుందంటే R అంటే రూట్ అంతే, ఏం లేదు. MSV అంటే ఏమొస్తుంది? మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద మీన్ స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మీన్ స్క్వేర్? 1 by b minus a ఇంటెగ్రల్స్ ఫ్రమ్ a to b స్క్వేర్. ఇచ్చిన వైకి ఏం చేస్తామంటే స్క్వేరింగ్ చేస్తాం. y స్క్వేర్ ఇంటూ dx. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చినాడు అంటే y ఇచ్చినాడు. y ఎంత ఇచ్చినాడు? రూట్ ఆఫ్ 8 minus 4x square అనేది ఇచ్చినాడు. సో మనకు కావాల్సింది y స్క్వేర్ కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే y స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రూట్ 2 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నాకేమి ఇచ్చినాడు? y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 8 minus 4x square. అండ్ వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్? ద లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 2. సో దేర్ ఫోర్ వీ రిటర్న్ యాజ్ ఎ ఫార్ములా. వాట్ ఈజ్ ఎ ఫార్ములా? MSV ఈక్వల్ టు 1 by b minus a ఇంటెగ్రల్ ఫ్రమ్ a to b y స్క్వేర్ ఇంటూ dx. సో మనకి ఇక్కడ ఏముంది అంటే y స్క్వేర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. y స్క్వేర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినప్పుడు 8 minus 4x square ఇంటూ dx వచ్చింది. సో నీకు ఏం ఫార్ములా ఏమంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ k ఇంటూ dx అంటే kx, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ అంటే x క్యూబ్డ్ బై 3. ద ఫార్ములా ఈజ్ x పవర్ n. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x పవర్ n అంటే ఏమొస్తుంది మనకు? x పవర్ ఆఫ్ n plus 1 by n plus 1. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే మనకు 1 by 2 ఇంటూ 8 minus 4x square. సో 8 అంటే 8x మైనస్ x స్క్వేర్ అంటే x క్యూబ్డ్ బై 3. అండ్ వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్? ద లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 2. సో వీ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. సో వాట్ ఈస్ ద అప్పర్ లిమిట్ వాల్యూ? అప్పర్ లిమిట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 2, లోయర్ లిమిట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0. సబ్స్టిట్యూట్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. ఫైనల్గా మనకు ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ చెక్ చేస్తే? సో దీని అంతా సింప్లిఫై చేస్తాం. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తాం. సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందంటే 8 by 3 వచ్చింది. 8 by 3 అనేది మనకి MSV, RMS కాదు. సో దేర్ ఫోర్ RMS ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ MSV, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఆఫ్ 8 by 3. సో మనకి ఎక్కడైనా కానీ ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమిస్తాడంటే y ఇస్తాడు. y ఇచ్చినప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏమంటే RMS లో స్క్వేర్ రావాలి, y స్క్వేర్ కావాలి. సో దాన్ని కనుక్కోవాలి, తర్వాత రూట్ చేయాలి వచ్చిన దానికి. The next problem is RMS value of root of log x over x equal to 1 and x equal to e. So here y equal to root log x. Root log x. And next, what are the limits? The limits are a to b. That is nothing but 1 to e. That is nothing but 1 to e. Y equal to root log x. That is y equal to root of log x. We find RMS. What we find? We find that RMS.
What is the formula for RMS? RMS equal to root of MSV. That is nothing but MSV is equal to, what is the formula? 1 by B minus A. Integral is from A to B, y square into dx. So taken as 1. మనకి ఏమి ఇచ్చినాడంటే y ఇచ్చినాడు. మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే y స్క్వేర్ కావాలి. సో y ఈక్వల్ టు రూట్ లాగ్ ఎక్స్, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. Therefore, y square equal to root log x whole square. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నాకు ఎంత మిగులుతుందంటే y square equal to log x. Therefore, y square equal to log x వచ్చింది. Substitute in 1. y square in 1. Therefore, MSV equal to what is the formula? 1 by b minus a, integral is from a to b, y square into dx. That is a to b. What are the limits? The limits are a to b is equal to 1 to e and y square equal to log x. Therefore, 1 by b e minus 1, integral is from 1 to e, log x into dx. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చినాడంటే మనకు 1 by e minus 1, integral is from 1 to e, log x into dx. సో log x ని మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏమంటే ఇంటెగ్రల్ ఫ్రమ్ 1 to e log x ఇంటూ రెండు ఫంక్షన్లు కావాలి ఇచ్చేటప్పుడు ఇంటూ 1 అని రాసుకుంటాం. సో దిస్ ఫార్మ్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ బై పార్ట్స్, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్. సో ఇది మీరు డైరెక్ట్ ఫార్ములా కూడా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. దిస్ ఫార్ములా డైరెక్ట్లీ దీన్ని ఫార్ములా లెక్క గుర్తు పెట్టుకుంటాం మనము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్. దీన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి. అంతకంటే మళ్ళీ తర్వాత అయిపోయింది. ఇది ఆల్రెడీ మన ఫార్ములా కింద చెప్పేస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే ఏమొస్తుందంటే మనకు ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్. ఇది మెయిన్ ఫార్ములా కింద ట్రీట్ చేస్తాం. We apply that integral by parts and the solution equal to integration of log x into dx is nothing but x log x minus x. So we get that 1 by e minus 1 and the value equal to, this is nothing but x log x minus x, and we substitute that upper limit minus lower limit 1 to e, upper limit minus lower limit. So therefore upper limit minus lower limit. That is nothing but 1 by e minus 1. Upper limit value ఎంత ఉంది? e into log e minus e. This is upper limit. Minus lower limit. Lower limit ఎంత ఉంది? 1. 1 into log 1 minus 1. 1 by e minus 1. సో మనకు log e అంటే వాల్యూ ఎంత అంటే 1. సో log e కింద ఎంత ఉంటుందంటే e, log e బేస్ e రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 1 అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉండేటంటే e అనే వాల్యూ ఉంటుంది. అప్పుడు e ఇంటూ ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే మనకు 1 మైనస్ e. ఓకే, అండ్ దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు log 1. That is log 1 minus 1. Therefore, we get that 1 by e minus 1. This is e minus e minus log 1 value. What is the value of log 1? Log 1 equal to 0. Therefore, the value equal to e minus 1. 0 minus of minus 1. Minus into minus, that is nothing but a plus. We get that 1 by e minus 1. This is nothing but MSV. But RMS equal to root of MSV
nothing but 1 by root of e minus 1. So root 1 is nothing but a 1. So finally we get that 1 by root e minus 1. So just we recall that problem. RMS of root log x over x equal to 1 to e. సో ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏమంటే మనకు y ఈక్వల్ టు రూట్ లాగ్ ఎక్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్ 1 to e. మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు? ఆర్ఎంఎస్ కనుక్కోమన్నాడు. ఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్, నథింగ్ బట్ రూట్ ఆఫ్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్. మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? 1 by b minus a ఇంటెగ్రల్ ఫ్రమ్ a to b y స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్. మనకి ఇచ్చిందేమో y ఇచ్చినాడు, మనకు కనుక్కోవాల్సిందేమో వై స్క్వేర్. సో వై స్క్వేర్ కావడం కోసం ఏం చేస్తానంటే వై ఉంది కాబట్టి వై స్క్వేర్ కావాలని ఏం చేస్తానంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తాను. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే ఈ రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకా నాకు ఎంత మిగులుతుంది? వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్. అండ్ వి సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎంఎస్వి? 1 by b minus a ఇంటెగ్రల్ ఫ్రమ్ a to b y స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్. వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్? ద లిమిట్స్ ఆర్ 1 to e. That is lower limit is 1 and upper limit is g. And y square equal to log x. So 1 by e minus 1, 1 to e log x. ఇది log x అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే log x into 1. సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే మనము ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ ప్రకారంగా సింప్లిఫై చేయాలి. సో ఇది చేసే లెంతీ అవుతుంది కాబట్టి ఏం చేస్తాను అంటే ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా కింద ట్రీట్ చేస్తాను. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ log x అంటే ఏమొస్తుందంటే x log x minus x. ఇది మనం గుర్తు పెట్టుకుంటాం. ఇండివిజువల్గా అడిగినప్పుడు 5 మార్కులకి అడిగినప్పుడు ఇండివిజువల్గా సాల్వ్ చేస్తాం. ఈ ఒక ప్రాబ్లం మిడిల్లో వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఒక ఫార్ములా కింద ట్రీట్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్. అండ్ వి సబ్స్టిట్యూట్ దట్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. అప్పర్ లిమిట్ వాల్యూ ఈ, లోయర్ లిమిట్ వాల్యూ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాగ్ ఈ అనింది. లాగ్ ఈ అంటే ఏమొస్తుందంటే లాగ్ ఈ బేస్ ఈ అని. ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ లాగ్ 1. సో లాగ్ 1 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే 0 అవుతుంది. సో సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ఫైనల్గా ఏమొస్తుందంటే మనకు 1 by e minus 1 వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఏముందంటే ఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎంఎస్వి, నథింగ్ బట్ 1 by root e minus 1.